ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 6 ਗਰੰਟੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ। ਬੋਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੌੜ, ਜਲਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਾਨ। पंजाब के नवे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ते केजरीवाल का हमला, कहा मेरी नकल तो कर सकते ने पर अमल नहीं। दागी अफसरां नूं वड्डे अहुदे देण दा लगाया इल्जाम। सिद्धू दे आप च जाण दी अटकलां नूं दस्सिया काल्पनिक। अस्तीफे तो बाद भी नहीं घट रहे नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर। बोले नाराजगी के मुद्दे ते मुख्यमंत्री ने दिता गलबात दा सद्दा, पंजाब भवन आके करन मुलाकात। अज दोपहर 3 बजे मैं पंजाब भवन रहांगा मौजूद। कैप्टन ने बीजेपी च जाण दियां क्या सराइयां विचाले न्यूज़ 18 ते बीजेपी आगू गरेवाल का वड्डा बयान। बोले अमित शाह तो बाद प्रधानमंत्री के नाल भी कैप्टन कर सकते हैं मुलाकात, केंद्र च दी जा सकती है वड्डी जिम्मेवारी। करनाल च बीजेपी के प्रोग्राम के खिलाफ किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ अगे वधे किसान, हालात तनावपूर्ण। पंजाबी गायक गुरदास मान ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਐਫਆਈਆਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਰੋ ਸੰਧੂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ नाराज नवजोत सिंह सिद्धू के नाल करांगे। उन्होंने नाल जुड़ी वड्डी खबर है इस वेले दी। अज चंडीगढ़ आ रहे ने नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हां दा कहना है कि मैनू सीएम चरणजीत चन्नी होरां दे वल्लों मुलाकात दा समा जिहड़ा है ओह गलबात लई सद्दिया गया सी, सो मैं गलबात दा स्वागत करदा। पर इस वेले दी वड्डी खबर, चंडीगढ़ आ रहे ने नवजोत सिंह सिद्धू। दोपहर 3 बजे सिद्धू पहुंच रहे ने पंजाब भवन। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके लिखा है कि सीएम ने गलबात दा सद्दा दिता सी, गलबात लई उन्हां दा स्वागत है। सो मुलाकात जी है वह होएगी 3 बजे जी है मुलाकात पंजाब भवन दे विच। सो पटियाला तो हुण सिद्धू अज चंडीगढ़ आउणगे, जो कि 2 दिनों तो नाराज सीगे और बीते दिन देर रात तक विधायक उन्हां दे घर पहुंचते रहे, मुलाकात होंदियां रही। बीते दिन भी कई हल्का इंचार्ज, कई विधायक उन्होंने नाल मुलाकात के लिए पहुंचे। सो बीते 2 दिनों तो कह सकते हैं लगातार नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस के कई वड्डे आगू और कई वर्कर, कई विधायक मनाउण दी कोशिशों दे विच लगे ने। पर एक बयान कल उन्होंने जरूर सामने आया सी, जिस दे विच उन्होंने कहा सी कि मैं कोई समझौता नहीं करांगा और उससे कई मायने जोड़े ने निकले सन। और उन्होंने खुद ही बयान कर दिता सी कि मेरी नाराजगी क्यों है, क्यों मैं अस्तीफा दिता, क्यों इस वेले अस्तीफा देने की लोड़ पई है। हालांकि कई विधायक होर सवाल चुक रहे थे कि अजे बहुत घट समा होया नवीं सरकार नूं बने हुए, सो थोड़ा जिहा समा जरूर लगता है। पर इस विचाले सीएम चरणजीत चन्नी ने कल बयान दिता कि उन्होंने वल्लों भी टैलीफोन किया गया सी और गलबात के लिए नवजोत सिंह सिद्धू नाल अगे वध रहे ने, गलबात की जाएगी। सो उस तो बाद अज ट्वीट करके नवजोत सिंह सिद्धू ने जानकारी दी है कि मैनू सीएम ने बुलाया हैगा और मैं जरूर मुलाकात करांगा, स्वागत करदा हां जो गलबात दा सद्दा है और पंजाब भवन दे विच बारे मुलाकात 3 बजे होएगी। सो उन्होंने कहा कि मैनू बुलाया गया तो पंजाब भवन दे विच आके मैनू मिलन सीएम चन्नी ते गलबात जिहड़ी है जरूर होएगी। सो इत्थे हुण सवाल वड्डे खड़े हुंदे ने कि जिहड़ी ये मुलाकात होनी है, सो इस दे विच की कुछ निकल के सामने आ सकता है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू चाहुंदे ने फिर तो उस तरह दे नाल जिहड़ी है सरकार काम करेगी पंजाब दी, या फिर हाई कमान दे वल्लों जो बाद आदेश होणगे उस दे मुताबिक चलिया जाएगा। एक बार ट्वीट भी तुहानूं विखा दिंदे हां जो नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों कीता गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मैनूं सद्दिया हैगा, अज दोपहर 3 बजे पंजाब भवन चंडीगढ़ पहुंच रहा हाँ और किसी भी विचार वटांदरे दे उन्हां दा स्वागत करदा। यानी कि जिस तो नाराजगी हैगी है, एजी तो नाराजगी, डीजीपी तो नाराजगी, इस तो इलावा कुछ दागी मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के मुताबिक उन्हां दी जो नियुक्ति हुई हैगी है उन्हां तो नाराजगी। सो इस विचाले हुण सीएम चरणजीत चन्नी की कुछ फैसला लैणगे कि उन्हां दे वल्लों इन्हां 2 दिनों दे विच सलाह मशवरा कर लिया गया है अपने गृह मंत्री होरां दे नाल, या फिर बाकी होर जिहड़े उन्हां दे करीबी जिहड़े आगू ने उन्हां दे नाल, क्योंकि हाई कमान दे वल्लों बीते दिन सारी जिम्मेवारी जिहड़ी है वो सौंप दी गई सी पंजाब कांग्रेस नूं और कहा गया सी कि तुसीं अपने पद्धर ते यह फैसला हल कर लवो। यानी कि कोई मूड दे विच नहीं सी लग रही हाई कमान कि वो जाके इस बार सिद्धू नूं मनाएगी, क्योंकि पहला भी जो कुछ हालात बने ने, जिस तरह दी स्थितियां रही ने, असीं सारा कुछ वेख्या हैगा और दर्शकों तक पहुंचाया कि किस तरह दे नाल
लगातार हाईकमान के कोल पेशियां भी होंदियां रहियां, हाईकमान सददी भी रही, गलबात भी होंदी रही, 3 मैंबरी कमेटी भी जिहड़ी बनी सीगी, उत्थे भी सारे पहुंचे सी। सो उस वेले भी सारा कुछ लगातार नवजोत सिंह सिद्धू मोहरे होके कर रहे सी, उन्हां दे नाल सुखजिंदर रंधावा सीगे, बाकी भी होर आगू सीगे। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। तो साफ तौर पर परिस्थितियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਰਹੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। प्रधान होता है पार्टी का, वो हेड होता है, तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। सो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी ਸੋ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਮੂਡ 'ਚ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਖੀ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਸਭ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ।
ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬੀਤੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੌਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਬੇहद ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। सो आखिरकार किस तरह की रिपोर्ट है सीधा चलते हैं न्यूज रूम मेरे सीनियर सहयोगी गौरव शुक्ला जुड़े ने ज्यादा जानकारी ली। गौरव जेकर इस ट्वीट की गल की जाए तो कहांगे कि कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं सुनील जाखड़, हालांकि स्पष्ट नहीं लिखा पर बहुत कुछ कह गए। 3 ਵਜੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਯਾਰ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ 2022 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਵਰਡ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। 3 ਵਜੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਰਜੋਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ बिल्कुल गौरव, वापस आवांगे तुहाडे कोल। दूसरे पासे मेरे सहयोगी पंकज कपाई भी जुड़ चुके ने। सो वाकई काफी मायने जिहड़े ने जे निकलदे ने, जिवें गौरव कह रहे सी कि सिर्फ इस नूं सीमित सुनील जाखड़ उन्हां दी ट्वीट तक ना रखिया जावे। की समझिया जावे पंकज? कल तक सी हाई कमान ने जिम्मेवारी पंजाब नूं दे दित्ती कि तुसीं अपने एंड ते इस नूं हल करो। इत्थे स्थितियां मैं सीएम चरणजीत चन्नी होरां दी तुहाडे तो जाणांगी कि ये मीटिंग होवेगी कि इस वेले तुहानूं नज़र आ रहा है कि ओही फैसला सुणाणगे, आखिरी एंड उन्हां ते ही है, या फिर अजे होर भी अगे तक जाण दी लोड़ पएगी? देखो दोपहर 3 बजे मीटिंग जी है मुख्य मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू विचाले होने जा रही है, और अजे तक जो रात को भी एजी दे बेटे दे नाल गलबात भी साडे सहयोगी उमेश होरां दी हुई सी। उन्होंने कहा कि कोई इस्तीफे की पेशकश या कोई मंग जी है नहीं की गई, किसी वालों कोई अजिही गल निकल के सामने नहीं आई है। इस वेले कांग्रेस के सामने 2 चुनौतियां ने। अगर एजी बदले जाते ने, डीजी बदले जाते ने, तो सरकार की क्रिकरी होएगी कि महज 1 हफ्ते तो घट का भी समा दिता और बदल दिते गए। अगर बदल नहीं सी तो फिर लियांदे क्यों गए? और अगर नहीं बदले जाते तो फिर विरोधी सवाल चक्कणगे कि ਉਹ एजी लगाए गए जो सुमेश सैनी के केस लड़ रहे थे। तो अजिहे च पंजाब सरकार तो सुमेश सैनी नूं गिरफ्तार करने की तैयारी दे विच इस तो पहला कर रही सी, तो फिर मिली भगत की है। दूजे पासे अगर अफसर नहीं बदले जाते तो फिर की नवजोत सिंह सिद्धू राजी हो जाएंगे? नवजोत सिंह सिद्धू ने तो कल जिस तरीके नाल फेसबुक ते आके
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਫਸਰ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਇਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ठीक है पंकज, वापस आवांगे और तस्वीरां विखाउंदे रहो जिवें तुसीं दस रहे हो। राजकुमार वेरका पहुंचे ने, हो सकदा होर भी कोई विधायक आए, पर इत्थे सवाल वड्डे ने और सिद्धा चलदे न्यूज़ रूम गौरव शुक्ला ने लगातार गलबात लई। गौरव की लगदा जिवें पंकज कह रहे ने कि दबाव सब तो ज्यादा इस वेले सीएम चरणजीत चन्नी ते और एक स्टेटमेंट असीं ना भुल्लीए जिहड़ी कल सीएम चन्नी होरां दे वल्लों दित्ती गई सी कि असीं बदली जिहड़ी है ओह जरूर करांगे जेकर किते कोई समस्या लगदी हैगी है, यानी कि सानू कोई इत्थे ईगो वाली गल नहीं है कि असीं इसे ओहदे ते रहना हैगा या फिर इसे शख्स नू इसे सीट ते रखना है। गुरजोत ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਵੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਚੰਨੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਜੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਚੰਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਿ ਏਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਟਿੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਕਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਚੌਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰਜੋਤ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਰ ਏਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਅਨਮੋਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦਿਓਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੀ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਏਜੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੈ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਾ ਲਿਆ, ਰੁੱਸ ਗਏ, ਕਦੀ ਸਿੱਧੂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਅਗਰ ਏਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਈਓ ਕਿਹਾ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਈਓ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀਓ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ।